राधे राधे बंधु माने जय जगन्नाथ। गोटे उपाख्यान आज आरंभ करिबा जे द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपण माने समस्त जानिथिबे, जो माने भागवत पढुथिबे ए विषय आपण मानकर ज्ञान निश्चित भाव थिबो जदि आपण भागवत पढुथांती। भागवत रे सत्यजुगर कथा ध्रुव को ये मंत्र प्रदान करथिले नारद महर्षि। यही द्वादश अक्षर मंत्र को बारंबार उच्चारण करने द्वारा बारंबार भजन करने द्वारा कीर्तन करने द्वारा मनन करने द्वारा ध्रुव भगवान को साक्षात्कार पाई। ये हूँ सत्यजुगर कथा। आपण मैंने जानी जदि भागवत पढ़ुवे तो अनेक पुराण थी मु भागवतर कथा कहूँ। तो ये उपाख्यान आम लोकलोचन को आणिले किए? आम लोकलोचन को आनी आमर विशेष भाव में कलिजुगर मनीष मानक आपको आनी आम जानिले कलिजुगर मनीष हिसाब से आम आपको जानिले क्या द्वारा सी होती नारद महर्षिकर प्रिय शिष्य व्यासदेव। व्यासदेव भागवतर रचयिता। भागवत लेखिले सत्यजुगर आरंभ करी कलिजुग पर्यंत समस्त वृत्तांत रखिछन्ति। तारे सत्यजुगर ठू कलिजुग पर्यंत ठाकुरंकर बाणी, ठाकुरंकर कथा, ठाकुर को पाइबार कथा, ठाकुर को आमे केमिति पाइबा, ठाकुरंकर साक्षात्कार पाइबा, ठाकुर दर्शन करिबा, किए केमिति भाव में ठाकुर को भजन करिसन्ति। सत्यजुगर आरंभ करी कलिजुग पर्यंत चारि जुगर कथा से स्थान देइछन्ति। त्रेतायुगर रामचंद्र कथा मध्य किछि उल्लेख करिसन्ति। व्यासदेव लिखिदेले, ताकू किंतु व्याख्या कले तांकर पुओ सुखदेव व्याख्या कले। लिखिला परे भागवत को व्याख्या कर प्रथम व्याख्याकार होउछन्ति सुखदेव। छाड़न से कथा आम व्यासंग चरित्र को जीवा। जे एते बड़ कथा करिसन्ति, अष्टादश पुराण, महाभारत, गीता आदि समस्त वैदिक तत्व को जनमानस पाखे उद्भासित करिसन्ति केवल व्यासदेव। केवल व्यासदेव लगी आमे जानिबा को पाइले जे भगवान किए, आमे जीव किए, माया किए, आमे केमिति माया रे पड़ीचे, केमिति भगवत प्राप्ति हवा, केमिति भगवान को शरणापन्न हवा, केमिति आमे भगवान को विमुख होइचे, भगवान को सम्मुख हवा, ये सब तत्व केवल व्यासदेव द्वारा ही आम जानिया पाइले। बिना व्यासरे आम किसी जापर न। महाभारत ठू आरंभ करी गीता पर्यंत, श्रीमद् भागवतम ठू आरंभ करी अष्टादश पुराण पर्यंत समस्त पुराण रचयिता। आउ वेद को भाग भाग कर ना है व्यासदेव। प्रकृत नाम तांकर होची कृष्णदीपायन। तांको विषय टिके आम जानिबा कथा। तांकर जन्म जमती अद्भुत, कर्म गुड़ा सेमती अद्भुत। तांको जन्म अद्भुत। पिता तांकर होचिन पराशर, माता सत्यवती। दुहे विवाह करि नथिले। पराशर मुनि सत्यवती विवाह करि नथिले। ठीक समय रे व्यास परिका पुत्र पृथ्वी की आसिबे। व्यास होचंती अनेक जगह लिखा है भगवान को अवतार। भगवान को अवतार को पृथ्वी की आनिबा को मनन करी चिंतन करी पराशर सत्यवती संजोग है नौकार। संजोग हवा मात्रे के देखो यहाँ कौन संभव के संभव नु। संजोग हवा मात्रे के पुत्र संतान जन्म होते। पिता माता संजोग पर गर्भवती माता गर्भवती हुए साधारण कथा। माता गर्भवती होवार 9 मास 10 मास पर्यंत गर्भर कष्ट सहन करे। 10 मासरे पुत्र हो कन्या हो संतान संतति भूमिष्ठ होती, किंतु सी व्यासन क्षेत्र में चाहे नथला। पराशर सत्यवती मिलन तत्क्षणात् पर व्यासदेव जन्म होता। चिंता करते जन्म जार अद्भुत, कर्म से अद्भुत। आउ व्यासंकर जन्म द्वापर जुगर शेष भागरे 4,32,000 हूँ कलिजुगर आयु, कलिजुगर अवधि। द्वापर जुग ठीक तार 2 गुण
8,64,000 8,64,000 ବର୍ଷ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଭୋଗ ହେବାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯଦି 4 ଭାଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ 2,00,000 ଖଣ୍ଡେ ବର୍ଷ ଅଛି। ମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରେ ପରେ ଆମର କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ପାଣ୍ଡବମାନେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲେ, କୌରବମାନେ ନିପାତ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ। ତାପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରି ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇଲେ। ରାଜଗାଦିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ବସିବା ପରେ ତାପରେ ପରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଦିନ ରାଜା ହେବା ପରେ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହୋଇଛି। ନା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାପରର ଶେଷ ଭାଗରେ, ଏବଂ କଳିଯୁଗର ମାନବମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଳିଯୁଗର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଚନା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ମହାପୁରାଣମ୍। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ମହାପୁରାଣମ୍। ମହାପୁରାଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଗବତର ନାଁ ହେଉଛି ମହାପୁରାଣମ୍। ବ୍ୟାସ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଲେ। ମାତା ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପରେ ବ୍ୟାସ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, ତାଙ୍କ ସଂସାରରେ କ'ଣ ମନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମା ସଂସାରରେ ଆଉ ରହିବିନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବିନି। ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରାଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କରାଇଥିଲେ, ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ଯେଉଁଠିକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରଖିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି, ଜରୁରତ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ବ୍ୟାସ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ପୁଣି ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ଶାନ୍ତନୁ ବିବାହ ପରେ 2ଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 2ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କର ନିହତ ପରେ 2 ରାଣୀଙ୍କର ଆଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 2ଟି ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ, ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର। ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଲେ, ଆଉ ଜଣେ ରୋଗରେ ମଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଡ଼େ ତ ଭୀଷ୍ମ ବିବାହ ହେବେନି, ଭୀଷ୍ମ ବିବାହ କରିବେନି, କୂଳ କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ? କୂଳ ରକ୍ଷା କେମିତି କରାଯିବ? ବ୍ୟାସ ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ବ୍ୟାସ ପୁରା ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ମୁଛ ଫୁଛ ରଖି ବାବାଜୀ ଜଙ୍ଗଲରେ। ହସ୍ତିନାପୁରର କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ, କୂଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସକାଶେ, ସନ୍ତାନ କୂଳକୁ, ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ମରିଗଲେ, ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଲେ, ଜଣେ ରୋଗରେ ମଲେ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ, ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ସେତେବେଳେ ଗଲେଣି, ୟୋଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି, ବିଧବା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବତୀ। କୂଳ ରକ୍ଷା କେମିତି କରିବେ? 2 ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, 2 ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଙ୍କର ଯିଏ ସାନ ଭାଇ ହେବେ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ବ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ। ସତ୍ୟବତୀ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ମନରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ବ୍ୟାସ ତମେ ଆସ। ବ୍ୟାସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମୋର ଆଜ୍ଞା, ତମେ 2 ରାଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କର, ସହବାସ କର, ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କର 2 ରାଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ମୋର ବୋହୂ 2 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ 2 ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ରାଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଦାୟଦ ଆସୁ, ହସ୍ତିନାପୁରର ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଉ, ଆଉ ବି ହେଉଛି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବ୍ୟାସ ଭଳିଆ ମୁନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର କହୁଛେ, ତାଙ୍କ ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବୋଉଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରିବା ସକାଶେ। ଭାଇ ବୋଉ, ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ଭାଇ ବୋଉଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ
ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମାତାର ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବ। ବ୍ୟାସ କିଛି ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ମାତା ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ନା ନାହିଁ, ସମୟ କମ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ବେଶ, ଦାଢ଼ି ବାଳ ଅମକ ଧମକ ଯେଉଁ ବେଶ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରୂପ ଭେକ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ରାଣୀଟି, ବଡ଼ ରାଣୀଟି ଆଖି ବୁଝି ପକାଇଥିଲା ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ସମୟରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପାଣ୍ଡୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଦାସୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦାସୀ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବରେ ଆପଣେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ, ଦାସୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିଏ? ମହାଭକ୍ତ, ପରମ ଭକ୍ତ ବିଦୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ହସ୍ତିନାପୁରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମହାପଣ୍ଡିତ, ପରମ ଭକ୍ତ ବିଦୁର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବିଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ପୁଅ, ବ୍ୟାସଙ୍କ ଔରସରୁ ଜାତ। ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଜି ଏଇଠି ଥାଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ, ମୋର କହିବା କଥା, ଏସବୁ କଥା ଯିଏ ଆମକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଲାଗି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମନନ କରିବା। ଆଉ ସିଏ ସମସ୍ତ ଭଗବତୀୟ ତଥ୍ୟ ଯାକ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ସମସ୍ତ ଭଗବତୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରହିଲି, ରାଧେ ରାଧେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଯିବା। ରହିଲି, ରାଧେ ରାଧେ।